ସବୁ ଦଳମାନେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଠି କରିଆସିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କାରର ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିବ ନାହିଁ एकथा बारंबार से आमर रेगुलेशन आम प्रथम प्रियाम्बुल होची एटा ही थिला दुर्भाग्यर कथा मंत्री माने सबुथरे घोषणा करछथि सब बेले घोषणा करछथि हाउस रे एतरक विद्युत कट हबो नाही किंतु आमे लक्ष्य करूछु प्रतिदिन किछि समय पाई 10 मिनिट हो 15 मिनिट हो ते 3-4 थर फ्रिक्वेंसी रे 3-4 फ्रिक्वेंसी रे ए लाइन कटुछि एवं गोटे हिसाब नहीं कि आमे देखिलुनी जे मासक भितरे माने हिसाब केतोले काहे कि आमे नेलु ना एबे ओआरसी गोटे चिठी आपण मान देखिथियो नोटिफिकेशन करछथि एवं ओडिसा रे थिबा 1 कोटी रु ऊर्ध्व समस्त उपभोक्ता को आह्वान करछथि जे तांकर असुविधा संपर्क रे जणांत सेतिरे गोटे लाइन अछि जे लाइन केतबळे कटुछि केतबळे आसुछि ए संपर्क मध्य प्रतिदिन टिपिकली दिया जाय आमे भी ताको प्रेस मीटिंग रे कहिथिलु उपभोक्ता महासंघ तार हिसाब कर देखा गला वर्षकर 23 दिन दिन को माने आपण मध्ये जदि विचार करिवे 23 घंटा जदि वर्ष को अर्थात गोटे दिन हमर 30 दिन गोटे दिन विद्युत विच्छेद होछि अघोषित विच्छेद घोषित विच्छेद होछि आईन सम्मत रेगुलेशन अनुसार हुए एवं घोषित घोषणा से चारिआडे बुलिकी कही था से दिन पैसा काटी दि जाए नहीं न किंतु जो गुड़िक अघोषित थाए ता प्रति पेनाल्टी दबा से कि कंपानी की गोटे जोरिमाना हम ए कथा रेगुलेशन रही दुर्भाग्यर कथा गत वर्ष मान से धरा पड़ू नथिले एबे ओएलसी पाखक जो तथ्य आसुचे से परिप्रेक्षी आम भी तथ्य संग्रह करतेलु से तथ्य देखागला जे मासक 23 घंटा अर्थात गोटे दिन 24 पाखापाखि 24 घंटा गोटे दिन लाइन रहूना आपण मैंने समस्त जानते गोटे सब बेले आम घोषणा चली सरप्लस स्टेट हाँ आम राज्य रे विद्युत उत्पादन आम निजस्व एक कही रखे आमर कोयला आम कोयला आम पानी आपको व्यवहार करा जाए आमर विद्युत उत्पादन हुए पूर्वर पानी उत्पादन होता समुदाय विद्युत जो व्यवहार होता तार 33% अर्थात पाखापाखि 1/3 एवं कमिगला तार कारण होउची आमर व्यवहार बढ़ी जाउची एवं पानी मध्य स्टोर जो होउची जो विद्युत आसवा कथा उत्पादन होगा कथा से पानी बहुत समय मौसुमी अणमौसुमी समय होता जो वर्तमान पाखापाखि 82% आम कोयला व्यवहार उत्पादन कर11% हाइड्रो आम जल विद्युत उत्पादन जल उत्पादन कर आपणकर 4% होउची अन्य रिन्यूएबल सर्विस माने सोलार एनर्जी एवं 3% होउची आपणकर जो विभिन्न अन्य रही सब जानते पवन विंड से केत जगह आसूँ ये 2-3% सब मिसामिशा यहपरी भाव में उत्पादन होमर उत्पादन पाखापाखि वर्तमान पहुँचला उत्पादन माने इंस्टॉल कैपेसिटी विद्युत उत्पादन आमर जो कैपेसिटी अच्छी जहाँ पहुँचला 9000 मेगावाट पहुँचला यह सत्य खूब भल गोटे शुभकर आम विचार करवा यही जो 9000 आसूची इलेक्ट्रिसिटी से आम इनस्टॉल किंतु एक्चुअली आमर 5500 मेगावाट 9000 मेगावाट रु 5500 मेगावाट आमर उत्पादन हबार ताकत आम पाखे अच्छी पिक पीरियड
ଏବଂ 5500 ମେଗାୱାଟ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ। ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯାଉଛି 4300 ରୁ 4700 ମେଗାୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଗାୱାଟ। କାରଣ ଆମର ବିଶେଷ କିଛି ଖରାପ ଖର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମର ପର କ୍ୟାପିଟା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବିଦ୍ୟୁତ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆମର ପୋଜିସନ ଖରାପ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ, ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବଳକା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରିଡ୍କୁ ଦଉ, ବିକ୍ରି କରୁ। ଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପଇସାରେ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ୟୁନିଟ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା। ୟୁନିଟ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ କିଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି କଲା ବେଳକୁ 7 ଟଙ୍କା 40 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 7 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଅଳ୍ପକେ। 7 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ସ୍ଲାବ ଯୋଉ ଅଛି 50 ୟୁନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି, ତାପରେ ଆଉ ଏତିକି ଆପଣ ତାକୁ ହିସାବ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଘରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ହିସାବ କରିକି ଟୋଟାଲ ଭାଗ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିବେ, କାରଣ ତାକୁ ନ ଯୋଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନା କେମିତି ପଇସା ସେମାନେ ଶୋଷି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମିନିମମ୍ ଏନର୍ଜି ଚାର୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଡୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 2 କିଲୋୱାଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ ଫଳରେ 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲୁ ଯେ ଆମେ ୟାକୁ ଦବୁ ନାହିଁ, ତମ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗେଇ ଦବୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ ନା 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 1,00,000 କନ୍ଜ୍ୟୁମରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 36 ଲକ୍ଷ ପୁରାପୁରି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି 3 କିଲୋୱାଟ 4 କିଲୋୱାଟ 5 କିଲୋୱାଟ। ଏଇ ଯୋଉ 3 କିଲୋୱାଟ ଉପରକୁ ଯୋଉମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ 30 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଲ୍ଟାକୁ ଦେଖିଦେବେ, ଆପଣ ବିଲ୍ ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏତିକି ଏତିକି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ମିନିମମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏନର୍ଜି ଚାର୍ଜେସ୍ MEC ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତାକୁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତାକୁ ମିଶାଇଲେ 7 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ପର ୟୁନିଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇ ଭାବରେ ଆମକୁ ଟାଟା ଶୋଷଣ କରୁଛି, କମ୍ପାନୀ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ନଜରରେ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର OARC ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲିକିରି ସେ ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ଶୁଭଙ୍କର କଥା ବୋଲିକିରି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଉ। OES ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପଇସା ଅଧିକ ବଢିଛି ୟୁନିଟ ପିଛା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର। ଏ ଯୋଉ ଲାଗିବ ମିଟର, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରଟା କଣ? ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାପକ, ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ଆମର କିଛି ସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ, ନା କନଜ୍ୟୁମରର କିଛି ସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସହରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସୁନାହିଁ। ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚାଲବାଜି କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆମେ 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ କରିଦେବୁ। ସରକାର କହିଦେଲେ 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼, ତା ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବେ। କହିଲେ ଆମେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ 2 କିଲୋୱାଟ ଉପରକୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବହୁତ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମିଟର କାହିଁକି ବସିବ, କଣ ପାଇଁ ବସିବ, କାହାର ହିସାବ ନବ? ସେ ହିସାବ ନବ ସେଇ ଲୋକ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆମକୁ ଶୋଷି ଶୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ ଶୋଷି ଚାଲିଛି, ତାରି ହିସାବ ନବ। ତା ହିସାବ ଯଦି ନବ ସିଏ ପଇସା ଦବ। ସମସ୍ତ ମିଟରର ପଇସା ସିଏ ଦବ। ଆମେ ସେ ମିଟର ପାଇଁକି ପଇସା ଦବୁ ନାହିଁ। ମିଟର ପାଇଁ ପଇସା ଦବୁ ଏବଂ ମିଟରର ଦାମ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 2,500 ଟଙ୍କା, 2,600 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ମିଟର ଦାମ।
କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ମିଟରକୁ କେତେ ଦାମ କରିବ, କେତେ ଦିନ ଯାଏ ନବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବେପାରୀକି ତାକୁ ଜଣାଅଛି। ଟାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ବେପାର ଜଣାଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଟାଟା ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଲା ଅଛି। ଟାଟା ସହିତ ପୁରାପୁରି ସଲା ସୁତୁରାରେ ବିଜେଡି ବି ଥିଲା, ଯିଏ ଆଣିଥିଲେ 25 ବର୍ଷର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଟାଟା ସହିତ ସଲାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁ ଏକଥା କହୁଛି ନା, ଏକଥା କଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଗହଳରେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡାଇ ଦେବା ପାଇଁକି କରାଯାଇଛି ଏ ଯୋଉ ଇଏ ପାଇପ୍ ବସାଯାଇଛି, ଏ ଯୋଉ ଟାୱାର ବସିଛି, ପାଣି ପାଇପ୍ ଇଏ ବସିଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଲେ, ଲୋକେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପିଇବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଖରା ଦିନରେ କଟିଗଲା, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଥିରେ କଟି ଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଉଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସହରରେ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଅଛି, ସେଠି ସରକାର ବା ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଭରଣା କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଭରଣାରେ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ପାଣି ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଇଏ ବି ଚାଲୁଛି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା ପାଣି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ନା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବା କୋଉ ଠାକୁର ଘରେ ବା କୋଉଠି କଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କନଜପସନର ପଇସା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯୋଉଠି ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି, ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦିଆଯାଇକରି ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ପିଇବା ପାଣି କରାଯାଉଛି, ସେଠି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଟେ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଦେବେ ଏବଂ ସରକାର ତାର ପଇସା ଭରଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲାଇନ୍ କଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେବ, ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସପ୍ଲାଏ ହେବ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସହରର ପରି ମଧ୍ୟ ତା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଜିର ଡିମାଣ୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଲାଇନ୍ ପକେଇବୁ। ମୋ ଘର ଟିକେ ମୁଁ ଦୂରରେ ନେଇକରି କେନାଲ କୂଳରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଘର କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଘର କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହଉଥିଲି, ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଇଲରେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ନେଇକରି ଘର କଲା, ତାର ସବୁ ଯାକ ଖୁଣ୍ଟର ପଇସା ହିସାବ କରି ତାଙ୍କର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲେ ଆପଣ ସେ କୌଣସି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଦେଇପାରିବ? 10 ଲକ୍ଷ ଦବ ଏବଂ ଆପଣ ବସେଇବ, ଇଏ ବସେଇବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବସେଇବ, ସେଠୁ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କଲା ପରେ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଟା 63,000 ଟଙ୍କାକୁ କାଲି ହିସାବ ହେଇକି ଆସିଲା। କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସୁଯୋଗ କ୍ରମେ ବସିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଏଇ ହଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ସେ ନବ, ସିଏ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ହବ, 10ଟା ଖୁଣ୍ଟି ପକେଇବ, 10ଟା ଖୁଣ୍ଟି ଆଉ ତାର ପାଇଁକି ଯାହା ହବ ତାର 50% ଦବ ସରକାର ଦବ, 25% ଦବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ପାନୀ, 25% ଦବ ଯୋଉ ଲୋକ ନବ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏହା ଯେ ଆପଣ ପକେଇ ସାରିଥିବେ ମାଇଲ ଦୂରରେ, ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଘର କରିବେ, କରିବେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି କଣ କରିବେ? ସେଇ ସବୁ ଗୁଣରେ ପଇସାରେ ଇଏ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଟାଟା ବିଭିନ୍ନ ରକମର କରିକିରି ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ବୋକା ବନେଇକିରି ସେ ପଇସା ନେଉଛି। ସେ ସବୁ କଥା କାଲି ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଏଣୁ କାଲି କମିଟି ସେଠିକି ଆସିଲା। ଏ କଥା କଣ ସରକାର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ସ୍କୁଲ ଘରେ କଟି ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ, ଆମ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦେଇଛ, ତମେ କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଇଛ, କଣ ଦେଇଛ, ବାହା ବାହା ନଉଛ, ସେ ସବୁ ଲାଇନ କଟି ଯାଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କଟି ଯାଉଛି। ପଇସା ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କମର୍ସିଆଲ ରେଟରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ
डोमेस्टिक रेट्रे दौरान लोक ठीक अच्छे किंतु स्कूल घर को कमर्शियल रेट्रे देवे केमी स्कूल घर अंगनवाड़ी केन्द्र ये सब गुड़ाक कमर्शियल रेट्रे देवे ना ये कथा सरकार जानती एवं जेहेतु टाटार बोलकरा होती जेहेतु टाटा पाखे बंधा पड़ी निश्चय किसी स्वार्थ थी मुझे स्वार्थ केते परिमाण कहीपरूना आपने अनुधान करेंगे से सुविधा सुजोग दे आम पानी आम कोईला आम उत्पादित जिनस बाहर को बिक्री हम अथच आम भितर बिक्री है कम दर में किना जाए बहुत दर में मारवाड़ी व्यवसाय शब्द बाहरी जाऊँगी मारवाड़ी बोलिकी कारण इहुदी आ मारवाड़ी मानकर व्यवसाय कथा मु बही पढ़ला बेले ये दुटा कथा पढ़े एम सब बड़ व्यवसायी जाति बोलिकी ये व्यवसायी जाति मैंने एत परिमाण किणवे 3 टंकार बिक्री करेंगे 7 टंकार एत लाभ नहीं कहीं बिक्री कर कौन दुकानी आपण मैंने के देखी न जहाँ टाटा आम राज्य सरकार साहय कर सब दृष्टि विचार करमर मुख्यतः 4टी दाबी आम समस्त पाखे रखीचु गोटे हूँ आम दाबी करुचु प्रथमे ये जो इलेक्ट्रिसिटी कटी जो उद्देश्य नहीं होता जे आमको दिज्व एक निरवच्छिन्न इलेक्ट्रिसिटी दिज्व विद्युत शक्ति कटिला मात्र के जेते क्लेम करिवो आमे करिवो तार कंपेंसेशन काटिकी तार पाउना से न आज दिनकर घटना 24 घंटा भितर आम 400 यूनिट व्यवहार करूँ ता भर घंटाए कटि मुझे प्रमाण करदे पारे से दिन घंटाए यूनिट कटिला टिपिकी रखिथेबी ये सब कथा से घंटाक यूनिट्रे 400 यूनिट्रे से अनुपात पैसा कट ये हूँ आम द्वितीय दाबी हूँ स्मार्ट मीटर बसैबार कहारी अभियोग ना कि स्मार्ट मीटर बसैबार समस्त पैसा कंपानी बहन कर आपण गहम किणवाक जाऊँच चाउल किणवाक जाऊँच कौन तरजु सांगे नहीं किणिकी जाऊँच हाथ में नहीं जाऊँच से जो ओजन करुवा जंत्र को लेकिन कहीं केवे कौट देखी गोटे अद्भुत कथा ये व्यवस्था एणु सी तार क्रय पैसा मीटर बसैबार पैसा सी द तृतीय कथा हूँ जो मान को दि जाए वेरिफिकेशन से नौ पैसा कौ बाट नौ से नौ तुमको सर्विस देती से जो सर्विस गोटे नियम थी रेगुलेटरी कहीदे मैंने केमी कर रेगुलेसन टाइम एक कर रेगुलेसन हूँ एक फिक्स चार्ज तुम गोटे 10 टंका नहीं पार 15 टंका नहीं पार गोटे यूनिट मो घरे बसईच कारण मुझे जाए न जाए 10 टंका कि 15 टंका कि 20 टंका देवी नॉमिनाल रेट गोटे देवी कहुच्छे फिक्सड रेट कि फिक्सड रेट परिवर्ते तुम नौ मिनिमम एनर्जी चार्जेस से इंटरप्रिट करी मिनिमम इनकम चार्जेस कौन ना किलोवाट पिछा 20 टंका जे 2 किलोवाट व्यवहार कर दबे 40 जे 3 किलोवाट कर दब 60 जे 4 किलोवाट दब से 80 5 किलोवाट देले 100 तापर 6 किलोवाट देले 120 ये सब सहित एगुड़ा ये मिनिमम एनर्जी चार्जेस बंद हवा उचित साधारण लोक को शोषण करुवा मध्यवित्त परिवार को शोषण करुवा कंपानी और सरकार ये समझौता ये बंद हवा उचित ए राज्य में ये हूँ कांग्रेस सबुठ बड़ दाबी एवं कांग्रेस नेता आजिकार सभापति भक्तचरण दास एवं समस्त तरफ एम स्पष्ट कर दौचु ओडिशा रे आउ शोषण को अधिक समय अधिक भाव अधिक व्यापक करने आउ सुजोग दिज्व ना लोके साधारणतः कनसस है आज बड़ सुखर कथा ओआरसी जो दाबी जो चिठी देते जो नोटिफिकेशन कर से अनुसार लोक सब आसूची प्रत्युत्तर आसूची एवं से प्रत्युत्तर फल आम देखीचु जे मासक गोटाए दिन कटि जाऊँगी लाइन कटुच माने 23 घंटा लाइन कटुच अथच गोटाए दिन एणु से जो अन्य सब जिन अच्छी आम ओआरसी से दाबी प्रति से जो डिमांड कर नोटिफिकेशन कर से आधार रे आज प्रेस मीट आपण समस्त को अनुरोध करुचु जे यही वार्ता
ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଋଣ ପରି ଏକ ଜିନିଷ। କଂଗ୍ରେସ ଦିନେ ଋଣ ମରା ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇକି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଋଣ, କାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଠାରୁ ଟାଟା ବିର୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଋଣର ସ୍ୱାଦ ଭିତରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ସେ ଋଣ ପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜି ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ନେଇ ଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି ଯେ ଗରିବ ଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ଶୋଷଣରେ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଇଏ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ ଶୋଷଣରେ ଭାଗିଦାର। ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବୁ।